أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين خصوصا روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى شيخنا الشيخ إمام الشريف الإمام شريف الدين محمد بن سعيد بن حماد البصيري رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ أبو حسن علي بن جابر الهاشمي رحمه الله تعالى، وإلى صلاح الصلاح أبو عبد الله محمد بن محمد بن الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ أبو إسحاق الصالحي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ نجم محمد بن أحمد الغيطي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الدائم البابلي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ سالم بن محمد السنهري رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن علاء الدين البابلي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ محمد حيات رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ عبد القادر بن خليل المدني رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ عبد الرحمن سيد عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمار رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ شريف محمد بن ناصر رحمه الله تعالى، وإلى شيخنا الحبيب حسين بن محمد الحبشي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ حسن المشط رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الحبيب علي بن حسين العطاس رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ حبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ أبويا الحبيب النسيب سيد محمد بن علوي الملكي رحمه الله تعالى، وإلى شيخنا الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البنجري الندوي الملكي حفظه الله تعالى، وإلى معلمينا وإلى والدينا شألهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. اللهم نسألك من الله العظيم الذي ملأ الأركان عرش الله العظيم قابع ورم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذكر عظيم، على نبي الله العظيم بقدر عظيمة ذات الله العظيم، في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم، تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا خلق عظيم، وسلم عليه وعلى مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة مناما، واجعله يا رب الروح النزات من جميع جفن قبل الآخرة يا عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin 'adad ma wasi'a 'ilmu Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin 'adad ma wasi'a 'ilmu Allah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama sekali dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu wa taala, kali ini dapat teruskan lagi kita bagi pengajian kita Qasidah Burdah. Dan alhamdulillah kita dah selesai untuk siri pertama, siri kedua dan siri ketiga. Nah, dan siri pertama kita perbahasan berkaitan bagaimana pengertian cinta rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siri yang kedua kita bahas di antaranya juga berkaitan nafsu. Jangan sesekali kita mengikuti kehendak hawa nafsu. Dan siri yang ketiga kita bahas puji-pujian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas separuh sahaja berkaitan tajuk puji-pujian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah bagi siri yang keempat ini masih lagi kita berligar dalam tajuk puji-pujian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sambungan kita qala Syekhna Syekh Al-Imam Busayri rahimahullahu taala fil kitab Qasidah Burdah wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin. Fansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhamin. Pujilah kemuliaan zatnya sesuka hatimu, dan pujilah segala keagungannya sekehendakmu. Dalam pengajian yang lalu, Imam Busayri menyebut da' ma da'athu an-nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan cara orang Nasrani, iaitu orang Kristian, dalam menyanjungi Nabi mereka, iaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Artinya jangan katakan Muhammad itu mempunyai sifat ketuhanan. Setelah itu terserahlah kepadamu untuk memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuka hatinya. Kita nak puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujilah macam mana pun. Kita nak puji macam mana terpulang, pujilah setinggi-tinggi macam mana sekalipun. Tapi ingat, jangan jadi macam orang-orang Nasara. Jangan sampai tahap jadi seperti mana orang Kristian memuji Nabi mereka, iaitu Nabi Allah Isa alaihissalam, sehingga meletakkan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Jangan kita sesekali jadikan meletakkan Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Jangan sampai tahap tu. Dan kita nak muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujilah kemuliaan zatnya, bagaimana rupa tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak puji macam mana pulang. Daripada rambut Rasulullah, turun wajah Rasulullah, mata Rasulullah, mulut Rasulullah, gigi Rasulullah, janggut Rasulullah, pakaian Rasulullah, kemudian pula bagaimana dada Rasulullah, tangan Rasulullah, cincin Rasulullah, sehinggalah seluruh anggota kita nak puji ketampanan, kecantikan, kehangsaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujilah tinggi manapun kita puji, dan pujilah segala keagungan dan sejauh mana kehendak kita terpulang. Tapi jangan sampai macam orang-orang Nasara, sampai anggap Nabi itu Tuhan. Ini berat. Jadi kita nak puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mempraktikkan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita, insya-Allah. Fa innal fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba ma'riba anhu natiqun bifamin. Kerana sebab tu kata kita nak puji melambung tinggi mana sekalipun, pujilah. Pasal apa? Kerana keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada had baginya, lalu lidah
lalu lidah dapat mengungkapkannya segala keistimewaan dengan bahasa yang indah. Nak tanding dengan nabi-nabi yang lain, kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling hebat, tak ada tandingan. Sebab itulah kemuliaan baginda, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak puji melampung sangat mana pun terpulang. Jangan sampai tahap kita ini letak Nabi itu sebagai Tuhan sudah. Nak macam orang apa yang berlaku di kalangan orang Kristian. Sebab tu kita kata, kalau kita tengok bagaimana kehangsaman Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi handsome daripada dia. Itu. Kehebatan kita lihat bagaimana kehebatan Nabi Allah Musa alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi hebat daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Launa sabat qadruhu ayatuhu 'izaman ahyasmuhu hina yud'a darisa rimami. Jikalau kesesuaian tanda-tanda kenabian baginda dengan kehebatan martabatnya yang sebenar, sudah tentu ianya dengan menyebut namanya tulang belulang yang sudah reput pun akan dapat dihidupkan semula. Tu nak dikatakan bagaimana kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana diumpamakan tulang belulang yang reput pun. Tu nak kata hebatnya Rasulullah. Bagaimana Nabi Allah Isa alaihi salam dapat menghidupkan orang yang mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kehebatan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang tu dah jadi tulang belulang yang reput pun dapat dicantumkan dan dihidupkan semula. Tu nak kata hebatnya Rasulullah. Takkan sampai tahap tera tu, kalau orang kata pula, takkan sampai tahap tera tu bukan sekadar tulang belulang. Lebih daripada itu, seperti mana bait yang lalu, yang mana yang kita bahas, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana dunia dapat mempengaruhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalau bukan kerana baginda, maka dunia tidak akan keluar daripada ketiadaan. Artinya dunia tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini wujud kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakat tulang belulang tu setara mana sangat. Sakat nak hidup orang yang mati tu setara mana sangat. Berbanding dunia ni pun wujud kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat kecanggihan dan sebagainya apa yang berlaku pada hari ini kerana kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dengan kemodenan teknologi yang kita lihat pada hari ini, manfaatkanlah untuk kita memupuk cinta kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kita lihat hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yamtahinna bima ta'yan uqulu bihi hirsan alaina falam nartab walam nahimi. Baginda tidak menguji kita dengan syariat yang tidak dapat difikiri oleh akal, kerana baginda sangat mengharapkan keimanan kita. Oleh itu kita tidak jadi ragu dan cemas. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang mana yang pertengahan. Tak susah, tak payah, tak beban, sampai tahap kita tak mampu lakukan, sampai tahap kita tak boleh laksanakan. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang pertengahan, syariat yang mudah, syariat yang kita mampu laksanakan, terutama kita ini umat akhir zaman.
Kalau kita bandingkan, kita lihat bagaimana syariat-syariat umat terdahulu lebih susah, lebih berat, lebih payah kadang tu, berbanding syariat apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu ikut apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ia adalah syariat yang pertengahan kita semua mampu buat. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semua kita mampu buat, semua kita reti buat, semua kita boleh buat. Itu adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi mengharapkan dengan keimanan kita. Kalau kata kita duduk di atas dunia ni kita tak beriman, rugi ya. Rugi. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, menyatakan manusia ni rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Rugi semua manusia ni. Rugi. Duduk di atas dunia ni rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman tak rugi. Sebab tu sangat-sangat rugi orang yang pernah hidup di atas dunia tidak berjaya menobatkan dirinya sebagai seorang yang beriman, maka dia adalah orang yang sangat-sangat rugi. Pasal itu biarlah kita bodoh macam mana sekalipun, bab tauhid kita kena bergerti. Biarlah kita jahil macam mana sekalipun, bab akidah kita kena bagi mantap. Biarlah kita ni tak reti, sangat miskin, susah macam mana sekalipun, jangan kita miskin keimanan. Wa amilus salihan, dan beramal dengan amal yang saleh, sembahyang, puasa dan sebagainya. Kena lumba-lumba buat. Jangan kita menjadi golongan yang mana yang tak reti apa. Tak ada guna kalau kita memiliki PhD dalam bidang lain, sedangkan tauhid kita tak lepas, sedangkan amal ibadat kita tak lepas. Kita tergolong dalam golongan-golongan yang rugi. Maka oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita menjadi golongan yang mana yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana rugi dalam dunia ni sebab kita tak ada tauhid. Sebab tu tauhid ataupun keimanan sebagai syarat utama kita menuju ke syurga. Kalau tak ada iman, tak ada tauhid, tak reti akidah, jangan impi kamu akan masuk syurga. Kadang orang kata susah mengaji tauhid, susah mengaji akidah. Akidah ini, ya susah sebab dia adalah sebagai tiket utama menuju ke syurga. Macam kita kata apa, kita nak pergi ke Mekah lah, visa tu nombor 2, yang lain semua tu apa nombor 2. Syarat yang pertama sekali, mesti kita kena ada pasport. Kalau tak ada pasport, tak boleh pergi Mekah. Tak ada pasport, tak boleh pergi Mekah. Nak ada pasport pula, mesti kena ada IC. Tu cara dia. Jadi kita nak menuju ke syurga, nak masuk syurga, nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti, syarat utama iman, syarat utama tauhid. Tak akan sampai kita ke syurga sekiranya tauhid kita tak ada. Tak akan sampai ke syurga sekiranya akidah kita tak ada. Tak sampai ke syurga, tak akan sampai ke syurga sekiranya iman kita tak ada. Iman sebagai syarat utama untuk menuju ke syurga Allah, dan syarat utama untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang pertengahan, kerana mengharapkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dengan Allah dan juga beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita memperkasakan tauhid, akidah dan sebagainya, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, a'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura lil qurbi wal bu'di minhu ghairu munfahimi. Namun demikian, makhluk adalah tetap tidak mampu memahami
hakikat baginda yang sebenar. Tak boleh. Tak mampu untuk kita nak mengenali hakikat yang sebenar. Tak mampu. Hatta sahabat-sahabat Nabi yang ada di keliling Rasulullah pun tak mampu untuk nak tahu secara seratus-peratus, secara keseluruhan. Tak mampu memahami hakikat baginda Nabi SAW, baik yang dekat ataupun yang jauh. Tiada seorang jua pun yang mampu memahaminya. Sebagai seorang yang Allah anugerahkan yang paling istimewa, makhluk yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling kurang ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin. Takat mana kita boleh ikut, kita ikut. Takat mana kita boleh laksana, kita laksana. Terjemahkan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita, insya-Allah. Ini sebagai bukti untuk kita mengenali dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengetahui bagaimana kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kehidupan pun tak ikut sunnah. Kehidupan pun tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak kenal lagi jauh? Macam mana nak memahami lagi jauh? Maka kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu kita kena tahu. Jangan pandang Rasulullah ni kecil. Jangan pandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kecil, jangan. Karena itu Imam Busairi rahimahullahu taala membuat keumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan matahari, dengan katanya kasyamsi tazharu lil ainaini min bu'din saghiratan wa tukillu tarfa min amami. Bagaikan matahari nampak dari jauh seakan-akan benda yang kecil. Kita tengok matahari daripada jauh kecil ya. Tak sampai pun sedepah. Tak sampai pun satu hasta, kita kata. Tak sampai pun sejengkai pun tak tahu, kita kata. Nampak matahari daripada jauh kecil saja. Tetapi kecil-kecil matahari itu, sinarannya telah dapat menumpulkan ketajaman pedang yang mana yang melihatnya. Nampak je matahari itu kecil. Cuba kita tengok dia betul-betul di tengah hari. Bersilau mata kita. Bersilau mata kita. Kita tak mampu tengok. Tu matahari yang diumpamakan macam tu. Begitulah juga yang mana matahari ini, Masya Allah, yang dapat menyinari. Walaupun kita tengok dia kecil, tetapi cahayanya yang dapat masuk sampai ke tempat yang sempit pun dia boleh sampai. Begitulah kita lihat bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok biasa aja. Di Madinah tu je jasad dia. Tempat yang dia pernah sampai, kita lihat Mekah, Madinah, sampai ke Syam gitu ya. Malaysia Rasulullah tak sampai. Kampung kita Rasulullah tak biasa sampai. Tetapi Masya Allah, agamanya menyeluruh ke seluruh pelosok dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang sangat istimewa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala hantar ke dunia ni sebagai untuk menyelamatkan manusia. Siapa ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallu anhu bil hulumi. Bagaimana hendak diketahui hakikat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kaum yang banyak tidur, hanyut dalam impian, dan merasa cukup kalau sudah dapat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi.
Ni kalau orang hak kuat tidur, kita kata cukup dapat tengok Rasulullah setakat mimpi pun padan je. Setakat tu je kamu nak. Sedangkan kita ni nak bukan sekadar dalam mimpi sahaja kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di hari akhirat kelak nanti kita dihimpunkan di mahsyar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita menuju syurga, dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kita nak. Bukan sakat tengoklah mimpi ya. Ni mimpi pun tidak lagi teruk, kita kata. Duk nak mimpi pun tak dapat. Jadi kita kena usahalah. Sungguh-sungguh usaha kita buat amalan. Semoga insya-Allah kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar mimpi, tapi kita dapat bersama dengan Rasulullah di mahsyar. Dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, famablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Kemuncak pengetahuan mereka tentang diri dan tentang dirinya mereka hanya mampu mengatakan bahawa baginda itu seorang manusia merupakan sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala keseluruhannya. Itulah paling kemuncak. Yang memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah ta'ala ciptakan makhluk yang paling istimewa mengatasi makhluk-makhluk yang lain. Sampai bait ni Imam Busairi rahimahullahu ta'ala tidak dapat sambung lagi. Sampai tahap teruja dia puji Rasulullah sampai bait yang ke-51 ni, dia berasa tak boleh nak pergi dah. Sebab hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling istimewa. Sampailah beliau tertidur. Bila beliau tertidur, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambungkan bait-bait yang seterusnya. Masya-Allah. Kerana dia terlalu mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat teruja kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tahap itu. Dan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa. Yang sangat istimewa. Wa kullu ayyin ata rusulul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi. Segala mukjizat yang dibawa oleh para rasul yang mulia itu adalah sebahagiannya daripada rangkaian nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung. Dengan sebab nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, berpindah daripada seorang nabi ke seorang nabi, seorang nabi ke seorang nabi, seorang nabi ke seorang nabi. Berlaku beberapa mukjizat dengan sebab adanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam tubuh mereka, pada diri mereka. Sebab itulah setengah ulama menyebut antaranya Nabi Allah Adam alaihi salam selamat, berlaku beberapa mukjizat kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi Allah Idris alaihi salam macam tu, sampai kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dalam ramai-ramai manusia pada ketika itu mati habis kena taufan, kena banjir besar dan sebagainya. Tapi Allah selamatkan Nabi Allah Nuh alaihi salam, kerana dalam Nabi Allah Nuh itu ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Nabi Allah Nuh alaihi salam tu ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah ada Rasulullah berpindah daripada seorang kepada seorang kepada seorang nabi, sampailah kepada Abdullah. Pergi yang seterusnya selepas Nabi Allah Nuh alaihi salam
kepada nabi-nabi yang lain, sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dikatakan di antaranya sebab mukjizat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, di antaranya Nabi Ibrahim tak terbakar dengan api sebab ada nur Muhammad di dalam jasad Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian pula turun kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Di antaranya dikatakan bahawa ketika mana nak disembelih Nabi Allah Ismail alaihi salam, tak masuk, pisau tak masuk tu kerana adanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Ada nabi setakat tu, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, sampai takat Ismail. Ishak dia pergi kepada Bani Israel. Nabi Ismail setakat tu ya. Kemudian baru turun sampailah kepada Abdullah. Di antaranya dikatakan Abdullah ni bagaimana Abdullah, Allahu Akbar. Abdullah ni Masya Allah, kita sedia maklum di antara kisahnya, Abdullah ni sampai tahap dia ni nak apa? Dicabut undi tu, kata nak disembelih dia. Tapi selamat Nabi Allah, selamat iaitu Abdullah. Antaranya sebab adanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, sebab itu dikatakan wa kullu ayyin atar-rasulul kiram biha fa innamat tasalat min nurihi bihami. Segala mukjizat yang dibawa oleh para rasul yang mulia itu adalah sebahagian daripada rangkaian nur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung. Tu kita lihat Nabi Allah Nuh alaihi salam selamat sebab ada nur Muhammad di sulbi Nabi Allah Nuh. Nabi Ibrahim selamat sebab ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sulbi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ismail selamat sebab ada nur Muhammad, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sulbi Nabi Allah Ismail alaihi salam. Fa innahu syamsu fadlihum kawakibuhum yuzhirna anwaraha linnasi fi dhulami. Baginda matahari keutamaan dan para rasul itu laksana bintang-bintang yang hanya dapat menampakkan cahayanya di saat ketiadaan cahaya matahari. Rasulullah diumpamakan seperti mana matahari. Nabi-nabi yang lain diumpamakan seperti mana bintang. Tu nak umpama tu. Ketika mana adanya matahari, bintang lain satu tak nampak. Tengah hari kita tengok jam 12 tengah hari, nampak tak bintang? Tak nampak. Sebab adanya cahaya yang paling terang pada ketika itu. Waktu malam kita tengok apabila matahari sudah terbenam, dah tak nampak kelihatan matahari pada ketika itu, nampaklah kelip-kelipan bintang-bintang. Itulah diumpamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama matahari. Selama ada matahari tak nampak bintang-bintang yang lain. Matahari terbenam baru nampak bintang-bintang yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, tak nampak nabi-nabi yang lain dah. Sehingga kita lihat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama mana ada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi lain dah. Nabi Allah Isa alaihi salam yang akan turun di akhir zaman ini pun mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mengamalkan syariat dia. Tu kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akrim bi khalqin nabiyyi zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bishri muttasimi. Alangkah mulia diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihiasi akhlak yang terpuji, indah pekertinya dan indah ciptaan badannya, senyum manisnya selalu tidak lekang daripada bibirnya. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar batang tubuh Rasulullah yang indah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang terpuji. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpuji, yang mana yang sangat indah,
bukan sekadar tubuh badan, rupa paras, cantik, segak, tampan, tetapi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpuji juga. Cantik juga. Ramai kita tengok kalau kata sekarang ni orang yang handsome, orang yang lawa, orang yang segak, orang yang comel, orang yang cantik, tapi tengok perangai dia macam mana. Kadang-kadang cantik rupa parah, perangai tak cantik. Nah, rupa parasnya cantik, rupa parasnya indah, tetapi perangai dan akhlaknya tak cantik. Tu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tersenyum, sentiasa tersenyum manis ketika mana dalam keadaan apa sekalipun, sentiasa Rasulullah itu kelihatan tersenyum di bibir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala yang menghiasi. Allah taala yang menghiasi adab dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengajar sendiri akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ibu dan bundanya. Ibu Rasulullah wafat, meninggal ketika Rasulullah berumur berapa tahun. Ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika mana Rasulullah dalam kandungan. Bukan ibu bapa Rasulullah yang mengajar akhlak dan adab Rasulullah, tetapi yang mengajar adab adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa berdoa, ya Allah, hiasilah akhlakku ya Allah seperti mana engkau hiasi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hiasilah akhlakku ya Rasul, ya Allah seperti mana engkau hiasi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah akhlak yang paling agung, akhlak yang paling mulia. Sebab tu kita nak akhlak yang baik, ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik percakapan, baik perkataan, baik pergaulan, baik dalam rumah tangga, baik dalam perjuangan, makanan dan sebagainya. Itu adalah yang terbaik yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Role modelnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang lelaki, maka mengikutlah bagaimana keterampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai perempuan, maka kita ikutlah ummahatul mukminin, isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjemahkan dalam kehidupan kita. Karena itulah akhlak yang paling istimewa, itulah akhlak yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala ajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diumpamakan kazahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi imamin. Lembutnya bagaikan bunga. Itu kata lembutnya Rasulullah, umpama bunga. Bunga ni Allahu Akbar, lembut. Tu lembutnya Rasulullah, diumpamakan bunga. Kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan bulan purnama, yang mana bulan ni dia tak pilih kasih. Tu dikatakan kemuliaannya Rasulullah umpama bulan. Masya Allah. Kemurahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan lautan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah berkata-kata dan tidak pernah tak pernah meminta kepada orang. Rasulullah ni Allahu Akbar, murahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama laut. Tak kira siapalah campaklah jala dapat ikan. Laut ni campaklah jala dapat ikan. Jadi siapa pun yang datang mengunjungi Rasulullah, pemurahnya Rasulullah, minta pada Rasulullah, tak pernah Rasulullah tak bagi. Itu akhlak Rasulullah. Itu diumpamakan seperti mana laut, dan cita-citanya sepanjang masa. Rasulullah mempunyai cita-cita yang tinggi bagi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu kita kena meletakkan cita-cita kita adalah cita-cita yang tinggi. Dalam Islam
untuk kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Aku nak jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam meletakkan cita-cita perjuangan kita yang tinggi dalam usaha menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan mengejar jawatan. Aku nak jawatan tu, nak jawatan ni, tidak, tetapi selama mana aku boleh laksana, aku laksana, insya-Allah. Sebab tu saya sendiri cuba usaha cita-cita biar sebagai saya pembuka tirai, meletakkan cita-cita yang jauh. Saya tak meyakini bahawa semua impian saya itu bakal tercapai sebelum kematian saya, dah. Tapi saya harapkan apa yang saya buat ini, insya-Allah cita-cita akan ada orang yang sambung, sehinggalah benda ini berjaya. Dan apa yang kita buat pada hari ini pula dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, jangan mengatakan bahawa ini aku adalah yang terbaik, tetapi kita sebagai mata rantai penyambung. Ulama-ulama dulu dah buat, mereka dah buat dulu dah. Kita sekarang ni sebagai penyambung mata rantai itu, dan belum tentu benda tu berjaya pada zaman kita. Tapi usaha kita, insya-Allah semoga benda ni tercapai. Muslimin muslimat, hadirin muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang mana sama-sama kita usaha untuk kita ini jadi mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkan cita-cita kita adalah yang tertinggi. Nah, cita-cita kita adalah yang tertinggi, usaha untuk menjadi seorang hamba Allah yang terbaik dalam tempoh usia kita yang ada. Yang kedua, usaha kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala juga yang paling tinggi, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ka'annahu wahwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu fi hashami, daripada haibah kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila engkau melihatnya maka seakan-akan baginda dikurniakan oleh sepasukan tentera dan para pembantu yang banyak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bila kita melihatnya maka seakan-akan, yakni seolah-olah baginda dikerumuni oleh pasukan tentera dan para pembantu yang banyak. Bila lihat Rasulullah ni, kita tengok ni, Allahu Akbar, mudah kita sebut macam agung main lah. Nah, bila agung datang ke kampung kita ni, Allahu Akbar, segala-galanya ada di situ. Segala-galanya ada di situ. Seolah-olah persiapan tu, kita tengok macam mana agung nak datang ke kampung kita tu. Persiapan tu, Allahu Akbar, dengan militarnya, kalau yang jalan militar, dengan bersih cerahnya, Allahu Akbar, tu agung nak datang. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat Allahu Akbar, kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah bagaimana ia sedang dikelilingi oleh pasukan tentera dan pembantunya yang ramai. Tetapi batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang Allah Taala cipta nampak macam biasa, tetapi hakikatnya keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu, semuanya ada di situ. Allahu Akbar. Diumpamakan ka'annama lu'lu'un maknunu fi sidafin min ma'dinin mantiqin minhu wa mubtasamin. Apabila baginda bercakap, maka percakapan itu keluar dari mulutnya sambil diiringi oleh senyuman yang manis itu. Maka seindah-indah gabungan percakapan dan senyuman itu laksana mutiara yang indah yang kelihatan diapit oleh
kulit kerangnya. Masya Allah. Kita tengok macam mana kerang yang ada dalam tu mutiara, bila dia buka tu nampak mutiara dalam. Rasulullah ni bila dia bertutur, Masya Allah, dengan penuh senyuman. Rasulullah cakap ni, cakap dengan penuh senyuman. Bukan cakap dengan muka masam dah. Rasulullah ni antara cara Rasulullah bercakap, Rasulullah cakap dengan penuh senyuman. Senyuman yang indah, bagaikan mutiara yang mana yang keluar daripada mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sebab tu Rasulullah walaupun kita lihat dia cakap sikit sahaja, tetapi Masya Allah mempunyai maksud yang sangat mendalam. Itulah kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa yang Allah Ta'ala hantar kepada kita. Masya Allah. Bukan sekadar di atas dunia ni saja kita lihat kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta sehingga dalam kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Imam Busairi rahimahullahu taala, la tiba ya'dilu turban dhamma a'dhumuhu, la tiba ya'dilu turban dhamma a'zumahu, tuba limuntashiqin minhu wa multashimin. Tidak ada minyak wangi seharum tanah yang mengelilingi jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kubur. Maka untunglah siapa yang dapat menciumnya dan menyapukannya ke muka. Masya Allah. Nah, tanah kubur Rasulullah adalah tanah yang paling wangi. Nak umpamakan minyak wangi, bawa datanglah mutiara ke apa ke daripada minyak wangi yang paling wangi, tak boleh tanding wanginya pusara tanah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling wangi. Beruntunglah siapa dapat cium. Beruntunglah siapa yang mana yang dapat menyapu muka. Sekarang ni tak boleh lah kita nak sapu muka, tak boleh masuk dah situ. Tapi ada orang yang mana yang insan-insan yang terpilih, Masya Allah, yang turun-temurun daripada Rasulullah, turun sahabat, turunlah sampai sekarang ni. Antaranya Abuya Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki hafizahullah ta'ala, penterjemah kitab Burdah yang kita baca ni. Allahu Akbar. Beliau ada dalam simpanannya tanah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, wanginya tak ada tandingan. Bolehlah kalau insan-insan yang terpilih, yang dipilih oleh Abu Ya Syekh Fahmi Zamzam untuk menghidu, mencium tanah makam Rasulullah yang Masya Allah, yang sangat harum, sangat wangi, tak ada tandingan dengan mana-mana minyak wangi. Paling wangi, bayangkan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pusara di Madinah Al-Munawwarah, di antara pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ yang paling wangi tanah di atas dunia, sebagai satu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hebat Rasulullah, bukan setakat hidup, sampai mati, sampai wafat. Masya Allah. Semoga kita ini terpilih sebagai manusia, insan yang dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bahas tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bait yang ke-29 sampailah bait yang ke-58. Masya Allah, yang sangat indah itu. InsyaAllah kita bakal bahas satu persatu pula siapa Rasulullah, macam mana keadaan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insya-Allah bakal kita bahas
dalam pengajian kita yang akan datang. Jadi untuk pada siri ini cukup sekadar itu dulu. Insya Allah kita bahas pada siri yang akan datang tentang fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam bab yang keempat, yang siri kelima yang bakal kita bahas ialah peristiwa di sekitar kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut Maulidir Rasul setiap tahun. Insyaallah kita bahas insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahtaha 'ala anbiya'ika wa awliyaika al-mutakhirin. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وتقد على طاعتك وتوحدا على دعوتك وتعهدا على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بملك الذي لا يخبو الشر صدرها فيض الإيمان بك وجمن تكن عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شريعتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا